Hello everyone, welcome to Agal Classroom. இன்னைக்கு இந்த அகல் கிளாஸ்ரூம்ல டிஆர்பி அண்ட் டிஎன்இபி டேஞ்சன்ட் எக்ஸாம்க்குரிய சிலபஸ்ல டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ங்கிற சப்ஜெக்ட்ல நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கேமேப். கேமேப் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் கார்னாக் மேப். ஸோ அந்த கேமேப்பை பற்றி தான் நாம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கேமேப் ஆர் கார்னாக் மேப். இட் இஸ் Karnak map. Karnak map or K-map, it is represented by K-map. So here we can see that K-map, it is a systematic method of simplifying the Boolean expression or Boolean algebra. Boolean equation நம்ம systematic method simplify பண்றது தான் நம்ம யூஸ் பண்ற மெத்தட் தான் K-map. The K-map can be said as a chart or graph composed of என்ன இருக்கும்னா arrangement of adjacent cells. ஒவ்வொன்றும் particularly it may be SOP form or adjacent cells. இது வந்து SOP form இருக்கலாம் இல்ல POS form இருக்கலாம். ஓகேங்களா? The representation of Boolean expression எப்படி represent பண்றோங்கிறது இருக்கு. இந்த K-map பொறுத்தளவு என்ன அப்படின்னா there are different types of variables. 2 variable K-map, 2 variables K-map, 3 variables, 4 variable K-map அப்படின்ட்டு இருக்கு. 5 variable and it goes on. Maximum 2 to 5 variable K-map தான் நம்ம exam point of viewல இருந்து பண்றோம். 5 variable K-map கூட rare தான் கேக்குறாங்க. So 2 variable K-map consists of 4 cells and 3 variable K-map consists of 8 cells. 4 variable K-map consists of 16 cells. So n variable K-map in the sense 2 power n. So 2 power 2 is equal to, so இதுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 2 power 2 which is equal to 4, 2 power 3 which is equal to 8, 2 power 4 which is equal to 16, 2 power 5 which is equal to 32. So for 5 variable K-map, 32 cells are required. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் அந்த எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம், என்னென்ன K-map, எத்தனை வேரியபிள் K-map நம்ம யூஸ் பண்றோம், எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் we require, என்ன டைப் ஆஃப் how many cells it contains அப்படிங்கிறதுக்குரிய formula is nothing but 2 power n. So 2 power n cells are required for n variable K-map. If it is 2 variable K-map, 2 power 2 which is equal to 4, 3 variable K-map, 2 power 3 which is equal to 8 cells required, 2 power 4 in the sense 16 cells are required. Next 2 variable K-map. இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 variable K-map, 4 variable K-map எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதுல முக்கியமான விஷயம் இந்த செல்ஸ் எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா it is adjacent cell, So adjacent cell is differ by 1. Its adjacent cell is differ by 1. So differ by 1 is important one. Adjacent cell is differ by 1. So we maximum the adjacent cell differ by 1 in the sense we can say it is a gray code. Gray code தான் நம்ம consider பண்றோம் for variable K-map க்கு நம்ம மெயினா யூஸ் பண்ணக்கூடிய சீக்வென்ஸ் வந்து gray code sequence. Because adjacent cell is differ by 1 bit. அதனால தான் நம்ம gray code தான் யூஸ் பண்றோம். So for 2 variable K-map அப்படின்னா 2 power 2 which is equal to 4 cells are required. So this is the 4 cell. Let me consider this as a A and this is a B. So 0, 1, 0, 1. So here 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Let me consider SOP form. SOP form எடுத்து consider பண்ணோம் அப்படின்னா இது எப்படி எழுதலாம்? So 0, 0 in the sense A bar
B bar. Here I can write it as a bar B. Here I can write it as a B bar. Here I can write it as a AB. So this is the representation of two variable K map. ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே என்னென்ன 1 bit differ ஆயிருக்கு. grouping பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு எத்தனை possibilities 4 variables சேர்த்து ஒரு grouping பண்ணலாம். So let me highlight different colors. So first என்ன பண்ணலாம்னா இது நாளையும் சேர்த்து ஒரு group பண்ணலாம். maximum இது ஒரு group. So 4 cells சேர்த்து பண்றது ஒரு grouping. next என்ன பண்ணலாம்னா different types of groupingல இப்போ மேல இந்த இடத்துல மட்டும் தான் 1 இருக்குன்னா இந்த மட்டும் group பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இது இந்த இடத்துல மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 2 variables. அப்புறம் இந்த இடத்துல மட்டும் group பண்ணலாம். in case இந்த ரெண்டும் பண்ணலாம். in case இந்த ரெண்டும் பண்ணலாம். maximum possibility வந்து இந்த 4. ப்ராப்ளம் பார்க்கறப்ப இன்னும் உங்களுக்கு டெப்தா புரியும். ஓகேங்களா? so in case இங்க என்னோட வேல்யூ 1 இருக்கு. இங்க என்னோட வேல்யூ 1 இருக்கு. இங்கேயும் 1 இருக்கு. பட் என்னால grouping எப்படி பண்ண முடியும்னா இது சிங்கிளா தான் group பண்ண முடியும். இது சிங்கிளாவும் மட்டும் தான் group பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? so this is two variable K map. 3 variable K map. 3 variable K map formula is 2 power 3 which is equal to 8 cells. Here I have written 8 cells. It consists of 8 cells. This tabulation consists of 8 cells. This is A and this is B and this is C. 0, 1. Here it gray code la use பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கோம். Adjacent cells should be differ by one variable. So 0, 0, 0, 1. அதுக்கப்புறம் என்ன எழுத போறோம்? We won't write 10. 10 எழுத மாட்டோம். 11 gray code ல அதுக்கப்புறம் தான் 10. Gray code ல first 0, 0, 0, 1, 11 and then 10. Gray code ல. So இப்போ இங்க எழுதுனீங்கன்னா 0, 0, 0. Here 0, 0, 1. Here 0, 1, 1. Here 0, 10. And this is 1000. Sorry, 100, 101, 111. After that 110. Okay. So இதே expressionல எழுதணும்னா A bar, B bar, C bar, A bar, B bar, C, here A bar, B, C, here A bar, B and C bar, A, B bar, C bar, here A, B bar, C, here A, B, C, this column is A, B and C bar. Okay, it is nothing but its value is 0, its value is 1. நான் highlight பண்ணி வேற கலர்ல எழுதுறேன். Its value is 0, its value is 1, its value is 2, this is 3 and this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7. So 2 power na 0 to 7 variables, 0 to 7 values. So 0 to 7 வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம். ஓகேங்களா? groupingனு பார்த்தா 8ஐயும் சேர்த்து ஒரு group பண்ணலாம். இந்த 8ஐயும் சேர்த்து ஒரு group பண்ணலாம். 4 variables group பண்றதுனா இந்த 4 இந்த 4 and இந்த 4ங்கறப்ப 3 இந்த பக்கம் இந்த 2 இந்த 2 group பண்ணிக்கலாம். So this is also one way of grouping. So grouping பத்தி பார்க்கறப்ப இன்னும் நம்ம டெப்தா வந்து problems பார்க்கறப்ப பார்க்கலாம். Next வந்து 4 variable K map. 4 variable K map அப்படினு பார்த்தோம்னா 2 power 4 which is equal to 16 cells. So 1, 2, 3, 4. So 4 4s are 16 cells இருக்கு. இந்த 16 cells பார்த்தீங்கன்னா here AB and CD. Its value 0, 0, 0, 1. Gray code use பண்ணோம். அப்புறம் இங்க 11. After that 10. In the same way 0, 0, 0, 1, 11 and then 10. Variablesலாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா 0, 0, 0, 0 variable. Here 0, 0, 0, 1. Here 0, 0, 1, 1. Here 0, 0, 1, 0. Next 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 0. So row பார்த்தீங்கன்னா 11 and then 0, 0. Here 11, 0, 1, 11, 11, 11, 10
After that in the row எழுதுனீங்கன்னா 10 0 0 and then 10 0 1 10 11 and then 10 10. இப்போ இதோட number values change பண்ணி எழுதுறேன். That is 16 cells are there. 0 to 15 variables இருக்கும். So its value is 0, its value is 1, its value is 2, this is 3 and this is 4, it is 5, 6, 7, its value is 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So in the cell order numbers 0 to 15, that is 0 in the sense 4 0 0 and 15 in the sense 4 1 1 1. So main changes வந்து இந்த 1 bit change, 1 bit change, that is gray code. It is important for K-map consideration, grouping K-map இதுதான் ரொம்ப important. Only 1 bit மட்டும் தான் change ஆயிருக்கும். இதையும் கன்சிடர் பண்ணாலும் 1 bit change தான் இருக்கும். So if you consider this too, also 1 bit change. Next நம்ம பார்க்க போறது 5 variable K-map. 5 variable K-map it is an important one. ஏன்னா 5 variables எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 2 power 5 which is equal to 32 cells இருக்கும். 2 power 5 which is equal to 32 cells and values from 0 to 31, 0 to 31 values இருக்கும். இப்போ இதில் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே a equal to 0ன்னு இங்கே கன்சிடர் பண்ணணும். இந்த டேப்லேஷனுக்கு a equal to 1ன்னு கன்சிடர் பண்ணிடணும். கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு BC DE. So A, B, C, D, E. Inge also BC and DE. So in the same way 0, 0, 0, 1, 11, 10, 0, 0, 0, 1, 11, 10. Here 0, 0, 0, 1, 11, 10. Here 0, 0, 0, 1, 11, 10. ஓகேங்களா? இந்த வேல்யூஸ்லாம் நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா what is the value வரும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். values from 0 to 31. இந்த 0 to 31 எங்கெங்கெல்லாம் occupy ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். So in the value is 0 here, 1, 2 and 3 here. In the value 4, 5, here 6 and 7. This is 8, 9, 10 and 11 here. 12, 13 and 14 here, 15. எப்பவும் போல நம்ம என்ன பண்றது 4 வேரியபிள் K-map என்ன போட்டோமோ அதே தான் கன்சிடர் பண்றோம். ஆஃப்டர் தட் 4 வேரியபிள் K-map முடிச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் ஏன்னா 15 முடிக்க தான் இங்க நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கோம். அப் டு நமக்கு 31 முடிக்க இருக்கு. அப்பனா a ஓட வேல்யூ 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இங்க 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இங்க வேல்யூ வந்து 1 0 0 0 0. So its value is nothing but 16. So இங்கே என்ன ஆகும்னா 1 2 3 4 5 இந்த a equal to 0 வும் கன்சிடர் பண்ணி this is a equal to 0 and மித்த b c d. So இதை போட்டோம்னா 0 to 15 முடிக்கப்பட்டோம். இது 16 value. This is 17. Here 18. This is 19. 20, 21, 22 and 23. 24, 25, 26, 27. Here 28, 29, this is 30 and this is 31. So this is the 5 variable K-map representation of values. முதல்ல first variable a equal to 1 and a equal to 2 போட்டுட்டு 4 variable cells வந்து வரைஞ்சிடணும். வரைஞ்சிட்டு நம்ம இதை implement பண்ணோம்னா ஈஸியா implement பண்ணலாம். This is the 5 variable K-map. So maximum exam point of view rare தான் 5 variable K-map கேட்பாங்க. Maximum 2, 3 and 4 variable K-map for simplifications க்கு கேக்குறாங்க. Let's see some of the problems of K-map. First problem பாருங்க. So f of a comma b is equal to summation of m 0 1 3.
So it is a two variable K-map. Two variable K-map na enna pathom, this is A and this is B. Idoda value 0, idoda value 1, idoda value 0, idoda value 1. So ipa idoda value is 0, idoda value is 1, idoda value is 2 and this is 3. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ கொடுத்த கொஷின் படி என்ன சொல்கிறோன்னா 0 1 3க்கு வேல்யூ வந்து 1, 0க்கு வந்து வேல்யூ 1, 1க்கு வேல்யூ வந்து 1 அண்ட் 3க்கு வந்து வேல்யூ வந்து 1. ஓகேங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம குரூப்பிங் பண்ண போகிறோம். குரூப்பிங் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக குரூப் பண்ணுறது. இது ஒரு குரூப், இது ஒரு குரூப். லெட் மீ கன்சிடர் அண்ட் திஸ் ஒன் ஒரு குரூப். Let me consider this as a first group and this as a second group. ஓகேங்களா? இந்த first group பாருங்க. first groupல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா b ஓட வேல்யூ 0 and 1. b ஓட வேல்யூ 0 1. இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும். ரிமைண்டர் a equal to 0. a equal to 0 is nothing but a bar. ஓகேங்களா? இதில் b ஓட வேல்யூ கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த காலம் பாருங்க, செகண்ட் குரூப்பிங் பாருங்க. செகண்ட் குரூப்பிங்ல a ஓட வேல்யூ 0 and 1, இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும். b ஓட வேல்யூ 1. So b ஓட வேல்யூ 1 in the sense b alone. So for this variable the answer is a bar plus b is the answer after simplification. A bar b is the answer after simplifying the K-map for the given expression. Next video போலாம். That is next problem. f of a comma b comma c summation of sum of m 0 2 3 4 5 7 6 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So once again நம்ம values எல்லாத்தையுமே எழுதலாம். எழுதிட்டு simplify பண்ணலாம். So it is a 3 variables, 1 2 and 3 variables. Therefore 2 power 3 which is equal to 8 cells. 1 2 3 4 5 6 தான் இருக்கு. 8 cells இருக்கணும். So தப்பா இருக்கு இல்லைங்களா? So I am doing once again I am drawing one cell. ஓகேங்களா? So இப்போ கரெக்டா இருக்கும். This is A and this is B and this is C. 0 1 0 0 0 1 11 and then 10. So இதோட வேல்யூ வந்து 0 தெரியும். இது 1. This value is 2 and this value is 3. This is 4. This is 5 and this column is 6. Sorry, this column is 7. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் எழுதலாம். 0க்கு வேல்யூ வந்து 1, 2க்கு வந்து வேல்யூ 1, 3க்கு வந்து வேல்யூ 1, 4க்கு வந்து வேல்யூ 1, 5க்கு வேல்யூ 1 and 6க்கு வேல்யூ 1. இதுதான் given values. இந்த given valuesக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் grouping பண்ணுவோம். மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணா 8 possibilities இருந்து ஒரு group பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து 4 possibilities இருந்து ஒரு group பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ இந்த மேக்ஸிமம் 4 பாசிபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடும் இந்த ரைட் சைடும் சேர்ந்து ஒரு குரூப், இந்த லெஃப்ட் சைடும் ஒரு ரைட் சைடும் சேர்ந்து ஒரு குரூப். லெட் மீ கன்சிடர் திஸ் அஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் குரூப். குரூப்பிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது? 2 பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்குது. 2 பாசிபிலிட்டிஸ்னால் இந்த ஒன் மிஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த ஒன்னை சேர்ந்து ஒரு குரூப்பிங். திஸ் பிகம்ஸ் மை செகண்ட் குரூப். அண்ட் இங்கே ஒன்று மிஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இது கூட இது பக்கத்தில் உள்ளது adjacent cell இது. ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் மை தேர்ட் குரூப். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வேல்யூஸ் ஃபஸ்ட் எழுதலாம். இதுக்கு வேல்யூஸ் ஃபஸ்ட் எழுதணும்னா ஃபஸ்ட் குரூப்பிங் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் குரூப்பிங்கில் ஏ வந்து போத் 0 1 வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. அதனால இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். 0 1 கேன்சல் ஆகிடும். பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 0 1, பிசி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 0 0 1 0 0 0 1 0ங்கிறப்ப இதில் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கேன்சல் ஆகிடும். சேம் வேல்யூஸ் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். சேம் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்மில் 0, இந்த டேர்மில் 0. தட் இஸ் சி வேல்யூ இஸ் 0. சி வேல்யூ 0வாக இருக்கிறப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா வெறும் ஆன்சர் வந்து சி பார் மட்டும்தான் எனக்கு கிடைக்கும். இப்போ இந்த குரூப்பிங் பாருங்க. இந்த குரூப்பிங்கில் எனக்கு ஏயோட வேல்யூ வந்து 0. ஏயோட வேல்யூ 0ங்கிறதுனால ஐ கேன் கெட் ஏ பார் கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் இதில் இந்த போத் பிசி சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட்டாக உள்ளது கேன்சல் ஆகிடும். காமனாக உள்ளது என்னென்னா 1, பிக்கு மட்டும் 1, பிக்கு 1 in the sense பி. இப்போ தேர்ட் குரூப்பிங். இந்த தேர்ட் குரூப்பிங் கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஏ வேல்யூ இஸ் 1, therefore ஏ வேல்யூ இஸ் 1 in the sense ஏ எனக்கு கிடைக்குது.
BC கன்சிடர் பண்றப்ப BC க்கு காமன் வேல்யூ வந்து என்னது B ஓட வேல்யூ 0 B ஓட வேல்யூ 0ங்கிறதுனால எனக்கு என்ன கிடைக்குது B ஓட வேல்யூ இஸ் B barன்னு கிடைக்குது. So for F function answer is C bar plus A bar B plus AB bar. This is the answer after simplification. கொடுத்த given expression க்கு after K-map simplification க்கு எனக்கு கிடைச்ச answer. This was the answer. Next problem, 4 variable K-map. Reduce the expression using mapping F is equal to A, B, C where sum of summation of M is equal to 2, 3, 4 and it goes on. இந்த மாதிரி வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க 4 variable K-map first வரையிறதுக்கு 4 variables அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, that is AB and CD. It is 0, 0, 0, 1, 11, 10 and this is 0, 0, 0, 1, 11 and 10 ன்னு கிடைச்சது. So இதோட வேல்யூ is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Here 8, 9, 10, 11. This is 12, this is 13, this is 14 and this is 15. These are variables what I have got. So இப்போ 2 க்கு வந்து 1. 2 is 1 and then 3 is also 1. 6, 7, 8, 10, 11. 10, 11, 13 and 14. 13 here and 14 here. So these are values what we have got. கொடுத்த expressionல இருந்து நமக்கு கிடைச்ச values. இந்த given values என்ன பண்ணனும்னா K-mapல எழுதியாச்சு, எழுதிட்டு grouping பண்ணனும், grouping பண்ணி simplify பண்ணனும், grouping பண்ணி simplify பண்ணனும். What are the possibilities அப்படினு first check பண்ணனும். maximum possibility 16, 16மே group பண்ண முடியாது, அடுத்து 8 possibility இருக்கான்னு பார்ப்போம். 8 possibilityயும் இல்ல, ஏனா இந்த இடத்துல 1 இருந்ததுன்னா 8 group பண்ணலாம். So 8 possibilityயும் இல்ல, அடுத்து வந்து 4 possibility. 4 possibility அப்படினு பார்க்கறப்ப எனக்கு வந்து இதுதான் 4 possibilities. இந்த 4 சேர்ந்து 1 இல்லைங்களா, this is 1. ஒரு expression 4 variablesம் சேர்ந்து ஒரு grouping. ஓகேங்களா, let me consider this as a first grouping. ஓகேங்களா, அடுத்த 4 possibilities என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து 4 possibilities. This becomes my second group. This becomes my second group. அடுத்து வந்து என்ன possibilities ன்னு பார்த்தா அடுத்து இந்த இது தனியா இருக்கு, இந்த இது தனியா இருக்கு, இதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ஸ். அப்பனா இந்த கார்னரும் இந்த கார்னரும் சேர்த்து ஒரு grouping, that is my third grouping. This is my third grouping. அதாவது இந்த காலமும் that is இந்த குரூப்பும் சேர்ந்து it becomes my third group. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த நாலும் சேர்ந்து ஒரு grouping, 4 groupings. This becomes my fourth group. அது இது சோலோவா இருக்கு, this is my fifth group. So மொத்தமா எத்தனை terms இருக்கு, 5 terms கிடைக்கும் எனக்கு. இந்த grouping பண்ணதுல எனக்கு மொத்தம் 5 terms கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் grouping என்ன பண்ணோம், இந்த டாப்ல ரெண்டும் இந்த பாட்டம்ல ரெண்டும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இந்த டாப் ரெண்டும் பாட்டம்ல ரெண்டுங்கிறப்ப இதுவும் கன்சிடர் பண்றோம், இந்த இதுவும் கன்சிடர் பண்றோம். இந்த இதை கன்சிடர் பண்றப்ப இந்த 0வும் இந்த 1ம் கேன்சல் ஆயிடும், ரிமைண்டர் வந்து B bar. So for this I can get B bar. இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா இதுல காமன் டேர்ம்ஸ் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 0, 1 கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ C மட்டும் தான் இருக்கு, ஸோ C மட்டும் தான் எனக்கு ஆன்சர். ஸோ B bar Cங்கிறது ஒரு குரூப்பிங், இந்த 4ம் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பிங், அதாவது 4th term. இந்த 4ம் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பிங். இந்த 4க்கு வந்து இந்த ABல பாத்தீங்கன்னா இந்த A மற்றும் காமன் டேர்ம்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டும் தான் காமன், A மட்டும் தான் காமன். அப்பனா which is nothing but A bar. இதுல என்ன காமன், இந்த ரெண்டு இதுல காமன் வந்து C is common. So A bar C. நெக்ஸ்ட் குரூப்பிங் பாத்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் ஒன் பாருங்க, இந்த தேர்ட் ஒன்ல இந்த ரெண்டும் இந்த காலமும் இந்த இதுவும் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த டேர்ம்ல வந்து எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணுவோம். என்னென்ன இருக்குன்னா A bar இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு A B bar அப்படியே வரும்.
So இந்த ரெண்டு காலமும் கன்சிடர் பண்றப்ப காமன் டேர்ம்ஸ் வந்து d bar alone will come for ஆப்ஷன் 3 grouping. ஆப்ஷன் 5 பாத்தீங்கன்னா 4 டேர்மே அப்படியே வரும். 4 டேர்ம்ங்கறப்ப a b c bar d. சோ இந்த 4 டேர்மே அப்படியே எழுதுறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த செகண்ட் குரூப்பிங் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டு டேர்மும் இந்த ரெண்டு டேர்ம் இந்த நாளையும் சேர்த்து ஒரு குரூப்பிங் சொல்லிருந்தோம் இல்லைங்களா. இந்த நாளையும் சேர்த்து இந்த நாலும் சேர்க்கிறப்ப இந்த a b கேன்சல் ஆயிடும். ரிமைனிங் போர்ஷன் வந்து c d. ஸோ இந்த ரிமைனிங் போர்ஷன் இதுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் இயர் செகண்ட். திஸ்க்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா c d bar. ஸோ இந்த நாளையும் சேர்த்து ஈக்குவேஷனை c d bar. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து c d bar plus a bar c plus c d bar plus a b c d bar plus a b bar and d bar. This is the final answer after simplification. Final answer after simplification. Next problem வந்து 5 variable K-map. கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா தான் போயிட்டு இருக்கு 5 variable K-map. 5 variable K-map கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்ததை வச்சு நம்ம வந்து எழுதுறோம். ஸோ எழுதணும் அப்படின்னா குரூப்பிங்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. 1 by 1 நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே a equal to 0ன்னு இங்கே வச்சுட்டோம். a equal to 1 நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். This is BC and DE. This is also BC and DE. வேல்யூஸ்லாம் எழுதணும்னா 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0. ஸோ இந்த எல்லாத்துக்குமே வேல்யூஸ் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிவன் வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 1 1 1 1 இந்த வேல்யூஸ் வரும். இந்த வேல்யூ வரும். ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் வரும். ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம குரூப்பிங் பண்ணலாம். குரூப்பிங் பண்ணி டேர்ம்ஸ் எழுதலாம். ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பிங் என்னன்னா இந்த நாளும் சேர்ந்து இந்த நாளும் சேர்ந்து 8 வேரியபிள்ஸ். ஸோ திஸ் ஃபார்ம்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பிங். இந்த ரெண்டு சேர்ந்து மை ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பிங். ஓகேங்களா. செகண்ட் குரூப்பிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேர்மும் இந்த ரெண்டு டேர்மும் சேர்ந்து மை செகண்ட் குரூப்பிங். தேர்ட் குரூப்பிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாளும் சேர்ந்து this becomes my third grouping. fourth grouping பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்மும் இந்த கார்னரும் சேர்ந்து my fourth grouping. fifth grouping அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் மட்டும் மிஸ் ஆனது. இந்த ரெண்டு டேர்ம் மட்டும் தான். this becomes my fifth group. ஓகேங்களா. இப்போ ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் உரிய ஆன்சர்ஸ் நம்ம எழுதலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பிங் எடுத்தோம்னா இந்த 4 BC கேன்சல் ஆயிடும். BC ஃபுல்லாத்தையுமே கேன்சல் ஆயிடும். மேலே இருக்கிறது DE மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் ஏயும் பியும் 0 0ங்கிறதுனால கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பிங்க்கு நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ வந்து என்னென்னா D bar E bar. D bar and E bar. செகண்ட் குரூப்பிங்க்கு நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ B, C and D. தேர்ட் குரூப்பிங்க்கு நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ வந்து B bar, C bar and D bar. ஃபோர்த் குரூப்பிங்க்கு நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ வந்து B bar, C bar and E bar.
fifth groupingக்கு நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ வந்து a bar, c, d and e. ஓகேங்களா? If you write all those in here, let me write here. So என்ன கிடைக்குதுன்னா 5 terms 5 variables கிடைச்சது. That is d bar e plus b, c and d plus b bar, c bar and d bar plus b bar, c bar and e bar plus a bar, c, d and e. This is the final answer after simplification. 5 variable K-mapல நம்ம simplify பண்ணது. So next என்னன்னா இதுலயே நம்ம என்னன்னா POS SOP பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த சேம் வே POS ஆ இருந்தது அப்படின்னா so இவ்வளவு நேரம் நம்ம SOP பார்த்திருந்தோம். So SOP in the sense its value is 1 ன்னு பார்த்தோம். POS ஆ இருந்ததுன்னா its value is 0. So இந்த 0 போட்டு 0 valuesக்குலாம் grouping பண்ணனும். 0 valuesக்குலாம் grouping பண்ணனும். grouping பண்ணா இங்க வந்து 1 variablesக்குலாம் grouping பண்ணோம் இல்லைங்களா for SOP இங்க வந்து 0 variablesக்குலாம் grouping பண்ண simplify பண்ணனும். simplify பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணனும்னா இந்த same expression in POS formல நம்ம எழுதணும். எழுதி முடிச்சிட்டோம்னா then it is a POS form. So next வந்து don't care condition. Don't care condition is represented by a symbol x or d னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். x d இது எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து some problemsல என்னன்னா சில termsலாம் don't care னு கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த don't care conditionஐ include பண்ணி grouping பண்ணனும் for simplificationக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம grouping பண்ணலாம். ஓகேங்களா? These are the 2 variables, 4 variables, 3 variable and 4 variable and 5 variable K-maps நம்ம பார்த்திருக்கோம். So வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்க क्वेश्चंस எதுவும் K-mapல இருந்ததுன்னா நீங்க போஸ்ட் பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கிறேன். ஒரு ஈஸியஸ்ட் ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் ரிகார்டிங் POSக்கு ரிகார்டிங் பார்க்கலாம். பார்த்து முடிச்சிட்டு simplest form for POS problem. POS problemங்கிறப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு POS problem dictate பண்றேன். That is f of a, b, c, d which is equal to pi of capital M of 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11 and 15. ஓகேங்களா? இந்த K-map it is a 4 variable K-map. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 4 variable K-mapங்கிறதுனால let me draw a 4 variable K-map. So 4 variable K-map here. This is AB and CD. So its value is 0, 0, 0, 1, 11 and 10. Here 0, 0, 0, 1, 11 and 10. So in the variables எல்லாமே it is a given question is a pi of m. Pi of m in the sense POS. POS in the sense 0 க்கு இது எல்லாத்துக்குமே. மித்தபடி கன்சிடர் பண்றதெல்லாம் ரைட் தான். நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுற விதம் தான் மாறி இருக்கு. மித்தபடி வேற எதுவும் இல்ல. இப்போ 0 க்கு வேல்யூ வந்து இங்க 0. After that here 1, 2 and 3 இது எல்லாத்துக்குமே 0, 0 and this expression is 0 and இந்த ரெண்டு இடத்துல 0, 0 வரும் and this terms is 0. So grouping அப்படின்னு பண்ணோம் அப்படின்னா groupingனா இந்த 4 variables சேர்த்து ஒரு grouping. இந்த 4 variables சேர்த்து group number 1. இந்த 4 variables சேர்த்து group number 1 இதை first எழுதிடலாம். So இந்த 4 variables சேர்த்து எழுதிங்கன்னா CD cancel ஆயிரும். Only AB மட்டும் தான் இருக்கும். A வந்து 0, B equal to 0. Then we can write A bar plus sorry A plus B. It's not A bar plus B bar. It's A plus B. இதை group பண்ணீங்கன்னா A equal to 0 and B equal to 0. அப்பனா A plus B. A plus B. Second என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ரெண்டும் group பண்ண போறோம். இந்த ரெண்டு term group பண்ண போறோம். இந்த ரெண்டு term group பண்ணோம்னா its variable is so இதுல உள்ள இந்த termsக்கு எழுதுனீங்க அப்படின்னா A plus
C plus and D னு உங்களுக்கு ஒரு வேரியபிள் கிடைக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு குரூப்பிங், இந்த ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு குரூப்பிங். இதுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுனீங்க அப்படின்னா A bar plus C bar plus D bar. இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்னா இந்த 4 டேர்ம், இந்த ரெண்டு டேர்மும் ஒரு குரூப்பிங் அண்ட் இந்த ரெண்டு டேர்மும் ஒரு குரூப்பிங். ஸோ இந்த 4 டேர்மையும் சேர்த்து ஒரு குரூப்பிங். வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் B plus C bar. இதை சேர்த்து எழுதுனீங்க, கம்பேர் பண்ணி எழுதுனீங்க, ஃபைனல் வேல்யூ இஸ் A plus B into A plus C plus D into A bar plus C bar plus D bar plus B plus C bar. So this is the final answer after simplification. So don't care condition include. For example, இங்கே ஒரு don't care condition வேற ப்ராப்ளத்தில் plus summation of don't care of என்ன சொல்லலாம், don't care of some values கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 14 கொடுத்துருக்காங்க, 14 கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா this is the 14. ஸோ அப்படின்னா இதையும் don't care condition அப்படின்னு நான் இந்த நாளையும் சேர்த்து நான் குரூப் பண்ணிக்கலாம், இந்த இதையும் சேர்த்து நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம், இந்த ரெண்டையும் குரூப் பண்ணுறதுக்கு பதில் இந்த 4 நான் குரூப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, நம்ம பண்ணலாம். So don't care condition is also included for grouping. Okay na? So if you thanks for watching. If you like it, comment, share and subscribe the Agile Classroom. Thanks for watching. Let's see some other videos in the next class regarding combinational circuits and sequential circuits in the forthcoming videos. Thank you very much.